कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले, मिल कृपा गुण गाम, मिल कृपा गुण गाम, मांगो दान। राजमाल अनेक भोग रस, राजमाल अनेक भोग रस, सगल तरवर की छाम, सगल तरवर की छाम, ताए ताए बहुविध को तावे, ताए ताए बहुविध को तावे, सगल निरारथ काम, सगल निरारथ काम, अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले, मिल कृपा गुण गाम, मिल कृपा गुण गाम, मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान ठाकुर नाम, अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले, मिल कृपा गुण गाम, मिल कृपा गुण गाम, मांगो दान। बिन को बिंद अवर जे चाहो, बिन को बिंद अवर जे चाहो, दिस सगल बात है खाम, दिस सगल बात है खाम, कहो नानक संत रेन मांगो, कहो नानक संत रेन मांगो, मेरो मन पावे विश्राम, मेरो मन पावे विश्राम, अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले, मिल कृपा गुण गाम, मिल कृपा गुण गाम, मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान ठाकुर नाम, अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले, मिल कृपा गुण गाम, मिल कृपा गुण गाम, मांगो दान, मांगो दान, मांगो दान। मांगो दान, पावो दान ठीठ होए मांगो, मुख लागे संत रे नारे, मित नहीं पाइए अंत न लहिए, मन तरसै चरनारे,
जन नानक को गुर कृपा तारे, प्रभ हाथ दे निस्तारे। मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान ठाकुर नाम। अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले। मिल कृपा गुण गाम, मिल कृपा गुण गाम। मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान ठाकुर नाम। अवर कछु मेरे संग न चाले, अवर कछु मेरे संग न चाले। मिल कृपा गुण गाम, मिल कृपा गुण गाम। मांगो दान ठाकुर नाम, मांगो दान, मांगो दान, मांगो दान। टोडी महला पंजवां घर दूजा दुपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इस सिरलेख हेठ जो शब्द गायन किया है, मांगो दान ठाकुर नाम। इत्थे दान मंगन की गल की है। दान मंगदा है मंगता, ते दान दिंदा है राजा। एक भिखारी है, एक राजा है। मंगते दा काम है मंगना, ते दाते दा काम है देना। देदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। तो पातशाह एक शब्द विच बहुत ही प्यार की गल करते, क्योंकि हर एक काम जॉब अगर करना हो तो वो वास्ते एक जरूरी तौर पर क्वालिफिकेशन होंदी है भी घट तो घट इन्नी क्वालिफिकेशन तो होवे तां बंदा क्वालीफाई करता है जॉब वास्ते। हुण भिखारी जी क्यों क्वालिफिकेशन होवे? असीं कहांगे भीख मंगनी आउंदी होवे, नहीं, इहदे विच भी एक क्वालिफिकेशन है। भिखारी दा ढीठ होना बहुत जरूरी है, उसकी क्वालिफिकेशन ही ढीठ है। अगर भिखारी ढीठ नहीं होएगा ਉਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं पेगा। तुसीं कहोगे किवें? हुण वेखो असीं जांदे हां वड्डे वड्डे शहरां विच, भिखारी आके तुहानूं कहणगे मेरी झोली कुछ पा, तुसीं ध्यान नहीं दोगे। वो फिर दोबारा कहणगे तेरे मुंडा होएगा, तैनूं सोहणी वोटी मिलेगी, 50 तरह दी गल्लां करनगे, तुसीं फिर ध्यान ना दिओ। अगर वो ढीठ ना होवे तो दूसरी वार तो बाद तीजी वार नहीं कि बंदा कहंदा। पहली गल तो हथ अड्ड के मंगना जिहड़ा हुंदा ना, अपने आप को पहले मारना हुंदा है। सानू कोई कहे किसी तो मंगो जाके, कोई नहीं मंगदा। बंदा कहंदा भुखा मर जांगा पर मैं भीख नहीं मंगनी। उंज भावें बैंक तो लोन लैके भज जाए विदेश, वो गल होर है, पर हथ जोड़ के नहीं मंगना, क्योंकि हथ जोड़न तो पहला अपने आप को मारना पैंदा है, क्योंकि मंग जो रहे हैं। पातशाह कहंदे भिखारी दा ढीठ होना बहुत जरूरी है। वो वार वार फिर भिखारी की करेगा? तुहाडी चुन्नी फड़ेगा, तुहाडा पल्ला फड़ेगा, वार वार तुहानूं तुसीं फिर इतने तंग आ जाओगे, तुसीं कहोगे लै फड़, सिर खाई जाना तू, फिर दे दिंदे आ। ढीठ होएगा तो लै निबड़ेगा। पातशाह ने देखो शब्द विच क्या है, पावो दान ढीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे। भी मैं ढीठ होके मंग रहा गुरु, क्योंकि तेरे दर ते डिग्गा हाँ, तेरे तो इलावा मेरा होर कोई नहीं है। मैं कित्थों मंगा जाके? इस दर तो इलावा मेरा होर कोई दर नहीं, तो मैं तो ढीठ होके मंगांगा। मेरा काम ही मंगना है, मंगते दा काम ही मंगना है, तो दाते दा काम है देना। पर मंग जिहड़ी है वो कई बार सानू पता नहीं लगता भी ये मंग जिहड़ी असीं कर रहे हैं कि जायज़ मंग है, या कि सानू ये शोभदी है, या कि
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਇਸ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਾਵੋ ਦਾਨ ਢੀਠ ਹੋਏ ਮੰਗੋ। ਮੰਗ ਹੈ, ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਸ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਜਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਲਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਉ ਮੰਗਾਂ ਤੁਝੇ ਦਇਆਲ, ਐ ਦਇਆਲ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ? ਕਰ ਦਾਸਾਂ ਗੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਦਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ। ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ। ਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਰ ਦਾਸਾਂ ਗੋਲਿਆ, ਬਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ ਰਾਜ। ਨੌ ਮੈਨੇ ਨੌ, ਨਿਧ ਮੈਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 9 ਨਿਧ ਪਾਈ ਰਾਜ, ਜੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਆਰਾਧਦਾ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 9 ਨਿਧ ਪਾਈ ਰਾਜ, ਜੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਦਾਸਾਂ ਘਰ ਘਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮੈਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦਾਸਾਂ ਘਰ ਘਣਾ, ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਨਿਹਾਲ ਸਰਵਣੀ ਜਸ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਨਿਹਾਲ ਸਰਵਣੀ ਜਸ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਮਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਪੱਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀਸ ਬਿਗਸਾਂ ਪੈਰ ਧੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੀਜਪੁਰੀ ਕੁਟੀਆ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਧਰਮਪੁਰ ਗੋਕਲ ਨਗਰੀ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਮਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਪੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਸ ਬਿਗਸਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਿਗਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਪੈਰ ਧੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਸ ਬਿਗਸਾਂ ਪੈਰ ਧੋਏ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਦਿਚੈ ਥਾਉ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਇਤਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓ, ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਨ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ MLA ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਟਾ ਮੰਗਣ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇਗਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜਵਾਏਗਾ। ਭੱਜੋ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ। ਵਕਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮੌਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਟ
हिरदा अमृत नाम के खजाने नाल भरपूर है। हाँ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया। हम मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया। हम मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया। नौ नित पाई राज, नौ नित पाई राज जीवा बोलिया। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। नौ नित पाई राज, नौ नित पाई राज जीवा बोलिया। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। अमृत नाम निदान दासा करपणा। अमृत नाम निदान दासा करपणा। तिनके संग निहाल श्रवणी जस सुना। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। कमावत इनकी का शरीर पवित्र होए। कमावत इनकी का शरीर पवित्र होए। पखा पानी पीस बिगसा पैर धोए। पखा पानी पीस बिगसा पैर धोए। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। आपो कछु न होए प्रभ नदर निहालिए। आपो कछु न होए प्रभ नदर निहालिए। मोह निर्गुण दीचै खाओ संत धर्म सालिए। मोह निर्गुण दीचै खाओ संत धर्म सालिए। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। हम मांगो तुझे दया कर दासा गोलिया। नौ नित पाई राज जीवा बोलिया। अमृत नाम निदान दासा कर कना। तिनके संग निहाल श्रवणी जस सुना। कमावत इनकी कार शरीर पवित्र होए। कमावत इनकी कार शरीर पवित्र होए। पखा पानी पीस
मांगो तुझे दया करदा सा गोलिया, मांगो तुझे दया करदा सा गोलिया। नौ नित